सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, जिस तरह कि आपां पिछले प्रसंग विच सरवण कीता सी कि एक गुल खां नाम का पठान जिसने गुरु जी नूं कटार मार के जख्मी कर दिता सी, उस तो पश्चात ਸਿੰਘਾਂ ने गुरु जी के जख्म नूं सी दिता सी अते समा पा के गुरु जी ठीक भी हो गए सन। पर अचानक एक दिन गुरु जी ने एक तीर कमान नूं परखण वास्ते जदों तीर चलाउण दी कोशिश की तां ओह जख्म फिर फट गया अते खून वगण लग पिया। सारिਆਂ ਦੇ चित्त चिंता सहित हो गए अते सोचण लग पए कि गुरु जी सचखंड जाना चाहुंदे हन। हुण साडा कौण वाली बनेगा अते हुण असीं किस दे दर्शन करिया करांगे। जिहड़ा अपने कन्नां नाल गुरु जी दे शरीर नूं लगे जख्म बारे सुणदा सी, ओह मन विच बहुत दुखी हुंदा सी। पट्टियां बन के इलाज करदे सन ते दो चवर फड़ के सारे पासे चवर करदे सन। जद तीज का दिन बीत गया तद ਸਿੰਘਾਂ ने बहुत पकवान तैयार किया। सारिਆਂ ने शौच इशनान किया। उस समय सतगुरु जी ने हुक्म किया, ਜਿਹੜੇ चारे वर्ण ਹਨ ਅਤੇ चार आश्रम ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਭੱਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, यज्ञ विच भोजन छकण वास्ते आओ, भोजन नूं तैयार समझो, इस करके किसी प्रकार की देर ना लाओ। यह सुन के साध फकीर ब्राह्मण आदि प्रीत धार के आए। गुरु घर का जिहड़ा कड़ा प्रसाद छकदा है उसका तन मन पवित्र हो जाता है। इस प्रकार मन विच जाण के जिहड़े चार वर्ण अते जिहड़े चार आश्रम हन उन्होंने आके भोजन छकिया। होर भेखधारी भी सारे आए। अबचल नगर विच बहुत भीड़ हो गई। कई दर्शन करन वास्ते चले आउंदे सन, कई भली प्रकार पंगतां विच बैठ जांदे सन। वर्ण आश्रम दीआं पंगतां वखरियां वखरियां बिठा दित्तियां, फिर बड़े आदर नाल भोजन दिंदे सन अते पहलां पानी नाल हत्थ धुआउंदे सन। सब तो पहलां कड़ाह प्रसाद वरताया, जिसनूं बड़ी छेती वंडदे सन अते सारिਆਂ ने प्राप्त कर लिया। माल पूड़े पूड़ियाँ कचौरियाँ बड़े पकौड़े आदि सब थाई दे रहे सन। गुरु जी के यज्ञ का भोजन बहुत स्वादी सी। खांदे सन ते कई प्रकार शलाघा करते सन। रुचि अनुसार सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ धरते सन। ਜਿਹੜੇ तृप्त हो जाते सन वो भी होर खांदे सन। परोसण वाले बड़ी छेती छेती फिरते सन। लवो लवो सब नूं उचारण करते सन। मन भाउंदा भोजन दिता, सारिਆਂ ने चंगी रीति नाल खाधा। स्वादी भोजन प्राप्त करके सारे शलाघा करते सन। फिर हथ धो के तृप्ति प्राप्त करते सन। श्रेष्ठ जस करके गुरु जी के दर्शन पाउंदे सन ते फिर गुरु जी के चरण कमलों नूं अपने हथ नाल स्पर्श करते सन। फिर अपने अपने स्थानां ते चले जाते सन। इस तरह वो दिन भोजन छकाउण विच ही बीत गया। सारिਆਂ ਨੂੰ फिर गुरु जी ने फरमाया, गुणा दी खान परमेश्वर दा सिमरन करो। पंचमी दी सवेर नूं देवतियां ते गुरुआं दा वार है, ओह भला दिन है। हिरदे विच विचार लो, उस दिन असीं सचखंड जाण वास्ते तैयारी कीती है। सारे आनंद धारण करो, कोई भी सोग ना करो। सारी रात कीर्तन करो ते गुरबाणी जपो ते सारी महान सौज इकट्ठी कर लो। चंदन आदि सब कुछ लियाए। जिहड़ी चीज़ नहीं मिलती है उस बारे दस दिओ। ये सुन के भाई संतोख सिंह जी ने खबर लई। जिथे किथे फिर के वेखी, जिहड़ी जिहड़ी वस्तु हुण तक पहुँच गई सी उस बारे गुरु जी के अगे जाके बेनती कर दिती। भाई संतोख सिंह जी ने जाके दस्या, हे सतगुरु जी, 100 मण चंदन आया है, अतर गुलाब सारा धर दिता है। बहुत कीमती सूखम पोशाका इस समय दर्जी सिलाई कर रहा है। सवेर होने तक आप जी की सारी पोशाक
ਨਵੀਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਬ ਦੀ ਪੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਵੀ, ਤਿਲ, ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਵਾਈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਧਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 100 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਪਰਿਣਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਅਵਿਦਿਆ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਜਗਤ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੜ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਆਦਿਕ ਸਫੁਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਸਾਰ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹਟਾ ਲਵੇ, ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਵੇ, ਰੱਸੀ ਦੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਜਵਾਨ ਬਿਰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਹ ਆਦਿ ਦੀ ਹੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੈਣ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਭਾਵੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੰਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੱਥਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਆਰਬਲਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸਦਾ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਰਾ ਕਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਰਥ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਹੈ। ਭਾਵ 5 ਤੱਤ ਤੋਂ ਜਗ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸੋ 5 ਤੱਤ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ। ਜਦ ਵਿਨਾਸ਼ ਰੂਪ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੋ ਜਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ
ਵਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 14 ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ 14 ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਦਿ ਜੋ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਅਤੀ ਸੂਖਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਦੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਦੁਖੀ ਜਾਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਵੈਖ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਅਵਿਦਿਆ, ਅਸਿਮਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਦਵੈਖ ਅਤੇ ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਦਾ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਚ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਹਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਲੇ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੀਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਭਵਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵਿਕਰਾਲ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਰਾਲ ਤਪਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਤਪਸ਼ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਦਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾਣੋ। ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਤਨ ਦੀ ਗਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।